حضرت سید عبداللطیف شاہ کاظمی مشہدی المعروف بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کی چلاگاہ نیلا بھوتو ضلع ہری پور کے مقام پر سالانہ عرس ہر سال جون کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ درگاہ حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ پر منایا جانے والا 5 روزہ مرکزی عرس گزشتہ 15 سال سے نہیں منایا گیا۔ ملک بھر میں 2007 سے شروع ہونے والی دہشت گردی کی وجہ سے حکومتی انتظامیہ نے سیکیورٹی مسائل کے باعث عرس منعقد ہونے سے روکا، جو تاحال دوبارہ شروع نہ ہو سکا۔ ہم وہ لاہور سے آئے ہیں، تو لاہور سے سیدھا لوہے دندی آتے ہیں، وہاں سے قافلے کے ساتھ ہم ڈالی لے کے ادھر آتے ہیں۔ وہ کام ادھر جو سرکار کا ہے لنگر وغیرہ وہ ہم ادھر پکاتے ہیں آ کے۔ سرکار کو 400-450 سال سے ہو رہا تھا، لیکن گورنمنٹ نے کسی وجوہات کی بنا پہ بند کر دی ہے، اور جتنے لوگ بری امام سرکار کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں وہ لوگ تمام ادھر آنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنی رسومات ادا کرتے ہیں۔ لنگر نیاز جو کچھ پکا ہوتا ہے بغیر کسی لالچ و غرض سے لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ سن 1964 میں پہلی ڈالی آئی ہے بری امام لوئی دندی سے، حضرت سید ممتاز حسین شاہ صاحب لے کے آئے ہیں۔ اس کے بعد میرے بڑے بھائی سائیں منظور علیہ لاتے رہے، اور وہ 2010 میں پردہ کیا انہوں نے۔ اس میں دور دراز سے زائرین آتے ہیں اور یہ پیدل آتی ہے ڈالی۔ دربار شریف میں عرس نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ رش ابھی سال بہ سال بڑھ رہا ہے۔ عاشقان اولیاء اللہ نے دور دراز ایک پرسکون اور پرکشش وادی میں ہونے والی ایک دعائیہ تقریب کو بڑے عرس اور میلے میں تبدیل کر دیا ہے۔ بری سرکار کی چلاگاہ نیلا بھوتو ضلع ہری پور میں ہونے والے عرس کا آغاز لوہے دندی کے مقام سے ہوتا ہے۔ یہ مقام اسلام آباد شہر کے ایک نواحی گاؤں نورپور شاہاں سے ملحقہ مارگلا کی پہاڑی کے دامن میں واقع ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ کا عالی شان مزار بھی موجود ہے۔ عرس کے پہلے دن زائرین ملک کے دور دراز علاقوں سے لوہے دندی کے مقام پر پہنچتے ہیں اور آغاز عرس کی دعائیہ تقریب میں شریک ہوتے ہیں۔ لوہے دندی بری امام سرکار کی عبادت گاہ ہے۔ اس پہاڑ کے دامن میں موجود ایک غار میں بری سرکار رحمت اللہ علیہ عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد ایک جلوس کی شکل میں جسے ڈالی کہا جاتا ہے، تمام شرکا ڈالی اور لوہے دندی کے مجاور مارگلا کی پہاڑیوں کو پیدل عبور کرتے ہوئے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ ڈالی کے شرکا ولی اللہ سے عشق اور محبت میں سرشار کٹھن پہاڑی راستوں پر اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ اس راستے میں آنے والی آبادیوں کے لوگ جگہ جگہ ڈالی کے شرکا کے لیے لنگر اور مشروبات کا انتظام کرتے ہیں اور ولی اللہ اور عاشقان ولی اللہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ دن بھر یہ پیدل سفر جاری رہتا ہے اور شام ہونے سے پہلے یہ اپنی منزل مقصود یعنی اس حسین وادی نیلا بھوتو میں واقع بری سرکار کی چلاگاہ پر پہنچتے ہیں، جہاں پر لوگ ڈالی کے شرکا کا پرجوش استقبال کرتے ہیں۔
बरी सरकार की इस चिलागाह में चंद खास और तारीखी जगहें मौजूद हैं, जिनमें सरकार की जाय नमाज जो कि एक छोटे टीले के ऊपर वाक़ है, जहां ज़ायरीन अक़ीदत व एहतराम से जाते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर औलिया अल्लाह के वसीले से दुआएं करते हैं और नवाफिल अदा करते हैं। दूसरी खास जगह नदी का वो हिस्सा है जहां बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल पानी में खड़े होकर चिल्ला काटा, यानी इबादत इलाही में मशगूल रहे। मकामी अफराद और चंद ऐसे बुजुर्गों से ये सुना गया है जिन्होंने अपने बुजुर्गों से ये बात सीना बासीना सुनी कि वो हकीकी जगह जहां बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने खड़े होकर इबादत में इतना अरसा गुजारा, वो अल्लाह ताला के करिश्मे और साइंसी वजह यानी लैंड स्लाइडिंग से एक तोदे के नीचे छुप गई है। मगर उस नदी का पानी आज भी उस करिश्माती जगह को छूता है। ये एक पुरनूर और पाकीज़ा जगह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने नूर के जरिए अपने नेक बंदे को बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा दिया और नूरानी फैज़ अता किया। ये बात भी जुबान ज़द-ए-आम है कि इस नदी में मौजूद मछलियों का बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की इबादत के दौरान एक खास ताल्लुक पैदा हुआ, जिसकी वजह से आज तक इन मछलियों को भी अकीदत की नज़र से देखा जाता है। माजी में चंद ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए कि जिन लोगों ने इन मछलियों को पकड़ा या पकड़ने की कोशिश की, उन पर चंद ही घंटों बाद कोई आफत या मुसीबत आई, जिसकी वजह से उन मछलियों को पकड़ना सख्ती से मना हो गया। लोग उन मछलियों को खाना डालते हैं, जबकि दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन इतनी छोटी नदी में दरिया में पाए जाने वाले मछलियों के बराबर की मछलियां देखकर बहुत महजूज होते हैं और उनकी तस्वीर बनाकर महफूज कर लेते हैं। मुल्क भर से आए ज़ायरीन इस वादी में एक खैमा बस्ती बनाकर 3 दिन कायम करते हैं। इस दौरान वो अपने साथ खाने पीने की अशिया लाते हैं, जिसमें खुश्क राशन, जिंदा जानवर भी शामिल होते हैं, जिनको ज़िबाह करके लंगर का एहतमाम होता है, जो हर खास और आम में तकसीम किया जाता है। ज़ायरीन में हर शख्स की ये कोशिश होती है कि वो लंगर खुद तैयार करे और उसकी तकसीम में पेश रहे और वलीउल्लाह के मेहमानों से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। ज़ायरीन में बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन सभी शामिल होते हैं। नौजवान और बच्चे गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नदी में नहाते हैं और ठंडे और शफाफ पानी से महजूज होते हैं। इस इलाके में पुख्ता सड़क बन जाने की वजह से यहाँ आने वाले ज़ायरीन की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो गया है। अहले इलाका और दूसरे इलाकों से आने वाले कई अफराद ठेले लगाकर दौराने उर्स अपना रोजगार भी कमाते हैं। इन ठेलों में ज्यादातर खाने पीने की अशिया होती है, जिनमें पकोड़े, समोसे, जलेबी, बारबेक्यू और टक शॉप की अशिया शामिल हैं। इस इलाके में बिजली मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ शाम के वक्त चिरागां के लिए दिए तैयार किए जाते हैं और अपने खैमों के इर्द गिर्द और चिल्लागाह पर सजाए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की इस हसीन वादी में 3 दिन तक लोगों की कसीर तादाद डोल की थाप पर बच्चों और बूढ़ों की धमाल, कसीर लंगर की तैयारियां और तकसीम के साथ साथ रंग बरंगी खैमा बस्ती जंगल में मंगल का समा बनाए रखती है।
اور اس کا اختتام تیسرے دن کی شام اختتامی دعا اور چلاگاہ پر چراغاں کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور زائرین اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔